هذه الجلسة الصباحية نتابع فعاليات الملتقى الثامن حول مواعيد التاريخ، و يعني بعد الجلسة الافتتاحية للبارحة والمائدة الأولى التي كانت حول تحديد المفاهيم بمختلف أبعادها وتبعاتها في الفهم والتفكير التاريخي. طبعا كما قال السيد رئيس الجمعية في كلمته الافتتاحية، هذا النشاط وهذه الفعاليات تتميز بكونها فعاليات مفتوحة على التواصل وعلى تداول المعرفة التاريخية في نتائجها وأبعادها والأسئلة التي تطرحها. ومن هنا هذه العلاقة بالمفهوم الذي هو يعني اختيار هذه الدورة، مفهوم المواطنة الذي كانت لنا متعة وحظ الاستماع. وبهذه المناسبة نهنئ الجمعية على تمكنها من دعوة المفكر العربي يقدم تلك المحاضرة بالكيفية التي قدمها وبالأبعاد التي استحضرها في تلك المحاضرة. بالنسبة لهذه المائدة، وهي المائدة الثانية، هي تتعلق بموضوع المواطنة والمدرسة، وهذه علاقة معقدة ملتبسة خطيرة وذات تبعات سياسية اجتماعية تاريخية فكرية. وهذه العلاقة هي موضوع بحث تاريخي وسوسيولوجي واثنوغرافي واقتصادي ونفسي إلى آخره. في هذه المائدة تم استحضار السؤال التالي: بأية كيفية يمكن التفكير في علاقة المدرسة بالمواطنة؟ فتبينت ضرورة الوقوف عند نقطة أساسية، وهي تدريس التاريخ مع ما يحتمله هذا التدريس بالنسبة لهذه العلاقة. ولكن أيضا السؤال الفلسفي، لأن العلاقة مدرسة مواطنة هو سؤال الفلسفة وسؤال التاريخ، ولا يجب الفصل بينهما، وسؤال الاجتماع وسؤال الأنثروبولوجيا وسؤال الاقتصاد وحتى سؤال التوجيه. وهذه من مجهولات النقاش العمومي. إذا كان من الربح في هذه المائدة ولهذه الدورة وهو فتح النقاش العمومي على هذه القضايا بنوع من يعني الصرامة، ولكن أيضا بانفتاح. الصرامة لا تصل إلى الصرامة الأكاديمية التي لها مجالها وضوابطها، ولكن تأخذ من الصرامة الأكاديمية أهم النتائج للتداول فيها. بالنسبة لهذه الجلسة كان مبرمج أن تكون لدينا 4 تدخلات مساهمة الأستاذ محمد الدباري حول المدرسة والمواطنة من منظور فلسفي، مساهمة الأستاذ مصطفى حسن الإدريسي حول تدريس التاريخ وهذه العلاقة مدرسة مواطنة في ضوء نظرية تدريس التاريخ في المناهج، ثم الأستاذ عز الدين أقصي حول العلاقة مدرسة مواطنة عبر محك المجتمع المدني، أو بالأصح تجارب المجتمع المدني. ماذا يمكن أن نستفيد وما هي الآفاق التي يمكن أن يفتحها التفكير في هذا الجانب. وأيضا الأستاذة أمينة جوان هي الأستاذة ديال التوجيه حول التوجيه والتربية على الاختيار.
تعرفون بأنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين هناك 3 مداخل منهجية أساس. مدخل الكفايات، ومدخل القيم، وهذه في صلب القيم. لهذا ليس من المفاجئ ولا من الغريب أن يتوقف السيلعروي مطولا عند مفهوم الفضيلة والحرية. التربية على الاختيار هذا منطوق في الميثاق الوطني. هل تربي مدرستنا على الاختيار؟ النص موجود. ماذا عن الممارسة؟ لأن المواطن، وهنا نسترجع محاضرة البارحة، لا مواطنة بدون حرية. ماذا عن هذه التربية على الاختيار التي تفترض بالأساس التربية على ممارسة الحرية وفق تقدير معين؟ إذا هذه هي القضايا التي سيتم تداولها. بالنسبة وبالغ الحضور الكريم، اعتذار الأستاذ محمد الدكالي لطارئ صحي، ولكنه يعني أرسل ملخص لمداخلته، وهذا الملخص من المداخلة يعني أقرأه نيابة عنه. أولا تحية منه لكم، ثانيا وربما هي أولا قبل ثانيا وفاء بالتزاماته. فهو يقول العنوان الذي سلمه في الورقة l'école fabrique de la nation et de la citoyenneté. الملخص الذي يقول يدافع عن فكرة أساسية، وهي يقول بأنه المجتمعات والدول هي التي أسست وأنشأت المدارس، لكن غالبا ما ينسى بأنه على مستوى معين المدرسة هي التي تؤسس المجتمعات والدول وتضمن وحدتها. أي عادة ما يتم الانتباه إلى تبعية المدرسة للدولة، ولكن لا يتم الانتباه إلى أن أحد شروط استمرارية الدولة والمجتمع هو المنظومة التربوية. ويقول في هذه الحالة بالضبط حالة المدرسة لا توجد مؤسسة اجتماعية أو ثقافية يمكن أن تضاهي المدرسة في هذا الدور، لا العائلة ولا النادي ولا أي بنية تنظيمية اجتماعية أخرى. لماذا؟ بالنسبة له لأن مواطني الغد التلاميذ الأطفال يمضون الجزء الأساس من حياتهم في المدرسة، حيث يفترض أن يتعلموا ما هو مشترك وما يمكن أن يوحد تلك الأمة. إذا بالنسبة له هذه الفكرة فكرة أساسية. لماذا هي أساسية بالنسبة لمحور هذا اللقاء؟ لأن تجهيزات المواطنة، يتكلم على ليزيكيبمون دو سيتويان، تجهيزات المواطنة لا يأخذها بالشكل وبالمضمون اللازمين إلا في المدرسة. تملك التعبير الكتابي والشفوي والاستدلال والحجاج، بناء الخطاب في أخذ الكلام وبناء الخطاب للإقناع. هذه لا يمكن أن يتعلمها بشكل منهجي وتدرجي وبداغوجي إلا في هذا المكان. بالطبع يقول يمكن أن يتعلمها في مكان آخر في الجمعية، وبالفعل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني هي مدارس موازية تدرب على أخذ الكلام، تدرب على احترام الآخر، ولكن التكوين الأساس النواة الصلبة مكانها هو المدرسة. إذا هذه الفكرة وهي فكرة أساسية يتوقف عندها مطولا، وحينما يتم الاعتراض عليه إن التحليل الذي تقدمه هو تحليل ينبغي تنسيبه، لأن الآن هناك ثورة المعلومات والاتصال، وهذه الثورة تقلص من دور المدرسة
في ورقة الأستاذ محمد التكالي يحتج ويرفض هذا الاعتراض جملة وتفصيلا. يقول بأن l'information c'est pas la formation، ومكان التكوين هو المدرسة، ولكن لا ينبغي أن نخطئ العنوان ولا المناسبة. ينبغي إدماج تبعات هذه الثورة في المناهج التكوينية، ولكن ليست هي البديل. ولماذا يركز؟ وهنا يعني تنتهي فكرته. يقول إن الارتباط الأساس المدرسة وارتباطها بالمواطنة يأتي بالضبط من البيداغوجيا، أن يرى بأن علاقة المدرسة بالمواطنة قنطرتها محركها أساسها هو البيداغوجيا. لماذا البيداغوجيا؟ البيداغوجيا بأفق ديمقراطي. لماذا البيداغوجيا بأفق ديمقراطي حسب يعني عرض الأستاذ التكالي؟ لأن الديمقراطية هي التعلم الجماعي لحل المشاكل مع مراعاة باركية السلم المحلي، الإقليمي، الجهوي، الوطني. إذا هناك علاقة صميمة بين ممارسة الديمقراطية وبين هذه البيداغوجيا التي يجد مكانها في المدرسة. هذه هي الخلاصة العامة لكيف فكر الأستاذ محمد التكالي في هذا الأمر من زاوية فلسفية وفكرية. وبهذا أكون قد أديت يعني أوصلت الأمانة إليكم تحية واعتذارا من الأستاذ التكالي. بجانبي الأستاذ مصطفى حسني الإدريسي، والأستاذ مصطفى حسني الإدريسي هو يعني غني عن التعريف، ولكن أؤكد بأن حضوره هنا هو أكثر من ضروري. لماذا هو أكثر من ضروري؟ لأنه من الأساتذة الذين فكروا في تدريس التاريخ، في ديداكتيك تدريس التاريخ، وفي إبستيمولوجية المعرفة التاريخية في تبعاتها التربوية وحتى في تبعاتها الثقافية، ولكن بالأساس في تبعاتها التربوية. فأصدر كتابا هو تزويج لمصالح، لأن قبل ذلك الكتاب كانت هناك دراسات في مجلات متخصصة حول تدريس التاريخ، حول دراسة وتفكيك برامج التاريخ وإصلاح المناهج، المنهاج مادة التاريخ. كتاب حول لا بونسي هيستوريان et apprentissage de l'histoire. وهذا الكتاب هو ليس في ديداكتيك، هو في صميم ديداكتيك التاريخ، ولكن هو في بروح فلسفية وفكرية وبأفق، لأن هذا السؤال هو سؤال يرجع إلى الفلاسفة الكبار حين كانوا يطرحون سؤال معنى دراسة تدريس التاريخ وفائدة تدريس التاريخ، وهذه أيضا فائدة عظيمة. Monsieur Mustafa, vous avez pendant des années écrit et réfléchi sur la didactique de l'histoire. En quoi l'enseignement de l'histoire contribue-t-il à la formation de la citoyenneté et à l'éducation à la citoyenneté? Comment l'enseignement de l'histoire contribue-t-il à l'éducation à la citoyenneté? Cet enseignement, que vous savez bien, en tant que programme, en tant que didactique, mais surtout en tant que pratique en classe, accomplit-il cette mission? Je vous demande. Merci. Merci, Mohamed. Merci d'avoir
à l'association de promotion de l'histoire qui m'invite. Je suis membre de cette association, je le rappelle. Merci donc de m'avoir invité à cette table pour discuter avec vous de l'enseignement de l'histoire et l'éducation à la citoyenneté. Hier, le professeur Laoui a rappelé en fait que le concept même de citoyenneté, il a une histoire. Et que donc la citoyenneté, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est un produit de l'histoire. Et de même, dans nos sociétés, on ne naît pas citoyen. Il faut le devenir. Il faut être formé pour devenir citoyen. Et nous sommes de plus en plus dans des sociétés mouvantes, qui changent, qui sont multiculturelles. Elles ne sont pas du tout, je ne pense pas qu'elles aient existé, mais elles le sont de moins en moins. Je ne pense pas qu'on ait des sociétés monolithiques. Donc, en plus, nous sommes dans des sociétés où la technologie de l'information occupe une place prépondérante. Il y a des discours, des idéologies qui circulent à travers les différents médias. Et donc, nos enfants sont exposés à tout cela. Et une société, soit elle est déjà démocratique, mais la démocratie, ce n'est pas quelque chose de garanti pour toujours. Il faut maintenir, il faut reproduire la démocratie. Ou alors, on est en voie de démocratisation. Et dans les deux cas, l'école a un rôle important à jouer pour la formation des citoyens. Et donc, parmi les disciplines enseignées, il y a l'enseignement de l'histoire. Alors bien sûr, l'éducation à la citoyenneté, chez nous au Maroc par exemple, il y avait auparavant l'éducation civique, l'instruction civique. Elle a existé également dans d'autres pays. Et l'instruction civique avait pour caractéristique de présenter les choses toutes faites à l'élève. C'est-à-dire les institutions, les valeurs, les règles, les normes qu'il faut respecter, auxquelles il faut adhérer. Et qui ne sont jamais remises en question. Donc ça, c'est l'instruction civique. Récemment, depuis la dernière réforme, ça a été remplacé par l'éducation à la citoyenneté. Il y a une discipline à part qui s'appelle l'éducation à la citoyenneté. Cette discipline, qui est un progrès par rapport à l'instruction civique, mais qui a pour inconvénient d'aborder la question des droits des institutions d'une manière abstraite. Et elle aborde ces questions uniquement au temps présent. Alors que les principes de la démocratie, ils ont une histoire. Et c'est l'enseignement de l'histoire qui peut justement le faire. Alors je pense que l'enseignement de l'histoire peut ouvrir d'abord les élèves sur les autres. Il y a dans l'apprentissage de l'histoire, tel que je le conçois, c'est-à-dire un enseignement qui vise une double fonction, à la fois une fonction identitaire, mais une fonction critique également. Autrement dit, il faut concilier le contenu, il y a une histoire sur laquelle il faut réfléchir. Quelle histoire enseigner? Il y a un contenu. Et il y a une méthode de travail, une pensée historienne qu'il faut apprendre à nos élèves.
Et ce sont ces deux volets, à la fois historiques et méthodologiques, qui contribuent à la formation du citoyen. Et ils peuvent en faire un citoyen militant pour la démocratie, un citoyen ouvert sur les autres, un citoyen qui rationalise sa mémoire et choisit ses appartenances en ce qui concerne les questions identitaires. Cette question du lien entre l'histoire et l'éducation de la citoyenneté, j'ai trouvé, il y a un pays, en tout cas peut-être qu'il y en a d'autres, mais au Québec, j'ai amené avec moi un manuel qui le montre. Le titre de l'ouvrage, enfin des ouvrages, c'est « Histoire et éducation de la citoyenneté ». C'est ça. La matière, ce n'est pas histoire, mais la matière, c'est histoire et éducation de la citoyenneté. Je vous lis juste la structure d'un chapitre, et c'est la même structure pour les autres chapitres, qui nous donne une idée sur Par exemple, voilà un chapitre, la Renaissance et l'humanisme. Alors, il est construit sur 7 séquences. Première séquence, où et quand. C'est une nouvelle période qui se dessine. Deuxième séquence, l'exploration. On parle de l'humanisme, des caractéristiques de l'humanisme, la renaissance artistique, la réforme et la réaction de l'Église catholique. Troisième séquence, ailleurs. Qu'est-ce qui se passait ailleurs à la même période? Il donne le Japon des Shokuns. Et donc on essaie de voir ce qui se passait ailleurs à la même période. Puis quatrième séquence, pensée en histoire. Et on leur donne un texte de Pantagruel à analyser. Séquence 5, le patrimoine de l'humanité. Et ils étudient l'œuvre de Léonard de Vinci. Puis ils font le point, une sorte de résumé. Et dernière séquence, construire sa conscience citoyenne à partir de cela. Donc, quand on dit un citoyen ouvert sur le changement, c'est ça, on veut un citoyen ouvert sur le changement. Quelle meilleure discipline pour nous ouvrir sur le changement que l'histoire? Parce que l'histoire nous apprend que l'histoire n'est pas une continuité, qu'il y a des tournants, des ruptures, des discontinuités. Et donc, l'histoire peut apprendre à l'élève à s'ouvrir sur le changement. Et la démocratie, d'ailleurs, le régime démocratique, il est tout changement. Il faut accepter l'alternance, que l'opposition arrive au pouvoir, etc. Donc, s'imprégner du changement peut provenir de l'étude de l'histoire. On veut également un citoyen militant pour la démocratie. Être militant pour la démocratie, l'enseignement de l'histoire peut nous l'apprendre, parce que la démocratie, c'est le fruit d'une longue lutte. Des gens ont lutté, ils se sont sacrifiés pour ça. La démocratie, elle n'a pas été réalisée comme ça rapidement, donc il y a eu des luttes sociales pour y arriver. Et l'histoire apprend aux élèves cela. Et comment les gens ont changé le cours de leur histoire à travers les luttes. Et c'est comme ça que les élèves peuvent devenir militer pour la démocratie. Il ne s'agit pas d'être, comme le signalait hier le professeur Larouille, des citoyens passifs. Il faut être des citoyens actifs. La démocratie, ça s'obtient, ça se mérite, et ça se défend, et ça se protège. On veut également un citoyen
la pensée critique. Et l'enseignement de l'histoire apprend aux élèves la pensée critique. La démarche historienne est une démarche méthodique qui apprend justement à analyser, à comparer, à critiquer, à contextualiser, donc à comprendre non seulement le passé, mais à comprendre le présent. De même, nous voulons un citoyen capable de mise en perspective. C'est-à-dire qu'il doit, chaque fois qu'il y a un problème, une situation, il faut la mettre en perspective. Et comment mettre les choses en perspective si nous n'avons pas une approche historienne, une approche historique? La connaissance historique apprend à mettre les choses en perspective, à les situer, à les relativiser. Cela est nécessaire dans le monde actuel où nous vivons, où nous sommes sollicités de toutes parts par un certain nombre de messages qu'il faut absolument mettre en perspective pour choisir, pour critiquer, etc. Enfin, nous voulons également un citoyen favorable à l'altérité. Favorable à l'altérité, à l'acceptation, à la compréhension de l'autre, à l'esprit de tolérance, bien que ce terme je ne l'aime pas beaucoup. Mais l'ouverture sur l'altérité, c'est également l'histoire qui nous l'apprend. Parce que l'historien, qu'est-ce qu'il fait? Il doit connaître les autres, il doit comprendre les autres d'un autre temps, d'un autre espace. Et cet apprentissage de la compréhension des autres d'un autre temps et d'un autre espace nous amène à mieux comprendre les gens avec lesquels nous vivons aujourd'hui ou que nous côtoyons ou avec lesquels on peut entrer en contact. Donc la différence, Paul Veyne, lors d'un cours de conférence au Collège de France, et d'ailleurs il a publié un livre qui s'appelle « L'inventaire des différences ». L'inventaire des différences. L'historien, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, il fait l'inventaire des différences, la spécificité de chaque chose, des événements, des sociétés, des groupes sociaux, de différents faits historiques. Donc, cet apprentissage à faire l'inventaire des différences et à comprendre ces différences nous prépare à mieux accepter la différence des autres et à mieux accepter l'autre. De même, pour ce qui est des identités, l'histoire permet aux élèves de se situer dans différentes identités. Parce que nous n'appartenons pas à une seule identité, mais à plusieurs. Il y a une pluralité d'identités. Et l'enseignement de l'histoire, surtout par l'exercice à la pensée historienne, permet aux élèves de choisir leur appartenance. Non pas que ces appartenances leur soient imposées, mais il faut qu'ils les choisissent, qu'ils les hiérarchisent, qu'ils donnent leurs préférences, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc la démocratie commence aussi par ça, c'est-à-dire choisir ses appartenances. Enfin, la question de la mémoire, parce qu'on ne naît pas sans mémoire. Dès la prise de conscience, on a déjà une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire collective. Mais l'enseignement de l'histoire nous apprend à prendre une certaine distance vis-à-vis de cette mémoire collective, qu'on ne soit pas entraîné par tout ce qu'elle colporte comme éléments, qu'on choisisse, qu'on distingue, qu'on sélectionne les éléments qui nous arrangent et qu'on prenne nos distances et qu'on rejette celles qu'on n'accepte pas. Pourquoi ça? Parce que l'enseignement de l'histoire rationalise la mémoire.
inutile de faire ici, c'est pas le sujet, la comparaison entre la mémoire et l'histoire, mais l'histoire, justement, c'est elle qui nous permet de prendre notre distance vis-à-vis de la mémoire. Elle injecte dans notre mémoire une bonne dose de rationalité. Voilà ce que je voulais dire en premier. Merci, c'est Hassani pour cet éloge de l'enseignement de l'histoire. En fait, vous insistez avec force sur la portée axiologique et rationnelle de cet enseignement quant au rapport que peuvent les élèves établir avec les faits historiques, avec le rapport au temps, le rapport au sens, le rapport à l'intelligibilité des régimes d'identité et les mondes qui vivent en même temps, simultanément. Mais cet éloge, c'est magnifique. Qu'en est-il de sa réalité, de sa mise en pratique dans le quotidien de l'enseignement de cette discipline, tout en sachant qu'il y a d'autres disciplines qui n'ont pas ce privilège, mais qui existent à côté de cette discipline, en croisement avec cette discipline. Qu'en est-il de l'effectivité de cet éloge quant au quotidien de nos établissements? Parce que cette table ronde, c'est sûrement une table de réflexion, de partage, mais aussi d'espoir et d'avenir. Il faut voir, est-ce que tu vois quelque chose de ça d'ordre? Bon, pour ce qui est du Maroc, nous savons qu'il y a eu une réforme en 2002 pour ce qui est de l'enseignement de l'histoire. On sait aussi comment ces réformes sont concoctées. Moi, je me rappelle en 2001, au moment où une réforme se préparait, j'avais écrit un article en Libération, un article sur ça que j'avais appelé pour... non, ça c'est autre chose. Non, c'est pour une réforme de l'enseignement de l'histoire. Parce que là, c'est pour une autre réforme. C'est après la réforme que j'ai critiqué la réforme et j'ai dit pour une autre réforme. Mais là, la réforme n'était pas encore sortie et ce qui caractérise notre ministère, je vais le dire ici en public, mais je l'ai déjà dit en d'autres lieux, c'est que, rappelez-vous, la Commission nationale avait pris un temps fou pour faire les différents pays, pour examiner les différents systèmes éducatifs à travers le monde. Ils sont revenus, ils ont publié une charte, et quand il fallait réformer, ils ont donné aux responsables de cette réforme à peine quelques semaines pour faire la réforme. Et ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire à la dernière minute, on donne des instructions pour faire une réforme et les gens se sont réunis au cours d'un été pour faire sortir la réforme au début de l'année. Sans parler du fait que beaucoup de personnes, il n'y a pas que moi, mais d'autres que moi, n'avaient pas été du tout invités à réfléchir avec les autres sur la réforme, par exemple, de l'enseignement de l'histoire, mais c'est la même chose pour les autres disciplines. Et ça se passe également comme ça en ce qui concerne l'écriture des manuels, c'est-à-dire que les maisons d'édition et les auteurs attendent que le cahier de charge sorte, et quand le cahier de charge sort, on donne quelques semaines pour faire sortir le manuel. Alors qu'ailleurs, sous d'autres cieux, pour préparer une réforme, ça prend des mois et des mois. Pour écrire un manuel, c'est la même chose. Et donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Alors maintenant, le résultat, oui, j'ai écrit un article où je critique, où je
montre à la fois ce qu'il y a de positif, d'acquis dans cette réforme, parce qu'il y a quelques avantages dans cette réforme de l'enseignement de l'histoire, mais il y a aussi des lacunes. Et pour résumer, si vous permettez, moi j'ai amené avec moi juste la conclusion de cet article. Voilà. Je vous dis la conclusion de cet article que j'ai écrit pour une autre réforme de l'enseignement de l'histoire. Alors voilà ce que j'en dis. La volonté d'innover des concepteurs du curriculum d'histoire de 2002 s'est plus manifestée dans le souci d'exercer les élèves à la pensée historienne que dans la préoccupation de restructurer les programmes d'histoire. Le comment enseigner l'a largement emporté sur le quoi enseigner. Ce déséquilibre s'est traduit dans les faits par une grande frustration. On a voulu faire du neuf avec de l'ancien. Des éléments d'une didactique novatrice ont servi de marketing à un discours historique aujourd'hui en grande partie dépassé. La didactique n'a pas pour vocation d'occulter les travers d'une histoire aujourd'hui largement remise en question au sein de notre société et dans d'autres sociétés que la nôtre. Par contre, les efforts de la didactique de l'histoire resteront vains si la nature de l'histoire à laquelle ils s'appliquent ne répond pas ou ne répond plus aux questionnements de notre société. C'est la représentation du citoyen à former qui détermine l'histoire à enseigner et comment l'enseigner. Voilà. Afin que l'histoire scolaire serve de se souvenir et devenir, elle doit tenir compte de l'évolution récente de la science historique. Voilà, c'est... Oui, tu traces la direction, la voie avec courage, clairement, c'est clarté. Bon. العلاقة مدرسة مواطنة لا تمر فقط عبر التاريخ. المدرسة هي معيش أنفيكي، ولا يمكن التفكير في هذه العلاقة دون استحضار هذا المعيش في علاقة بمادة أساسية كالتاريخ وأختي الجغرافيا، الأرض بتوزيعاتها وتضاريسها وخيراتها بحدودها، ولكن أيضا بكل ما لها. ولكن هناك مواد أخرى أدبية وعلمية وتقنية، ولكن هذا الذي يعيش هذه العلاقة بهذه المواد هو في زمن مسجل في صيرورة مؤسساتية. Il devient. وفي هذه الصيرورة يختار، وإما يكون مؤهل للاختيار أو نساعد على الاختيار، وهنا أهمية وأولوية البيداغوجية. هذا التلميذ يعيش داخل هندسة بيداغوجية في المدرسة. المدرسة على مستوى آخر هي معمار بيداغوجي، هي هندسة من مسائل ومواد ومعابر وقناطر وطرق سيارة وأحيانا طرق مغلقة. ومن هنا أهمية سؤال التوجيه. مدام الأستاذة أمينة جوان هي أستاذة مكونة للمستشارين في التوجيه التربوي وللمفتشين في التوجيه التربوي، إذا تعرف عن ما تتقلب من موقع الخبرة المهنية والتكوين الأكاديمي. وحينما طرحت عليها فكرة المشاركة في هذه المائدة قبلت بكل تلقائية، لأنها تعتبر بأن التفكير في هذه النقطة هو واجب وطني. ولكن هناك مسؤولية الموجه. إلى أي حد يمكن أن يطمئن الموجه إلى مهمته حينما يتعلق الأمر بهذا المبدأ المسجل في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ألا وهو التربية على الاختلاف؟ إلى أي حد يمكن أن نقول بأنه في المدرسة المغربية بالفعل التلميذ الذي يعيش ويقضي وقتا في هذه المدرسة يتدرب على الاختيار، وبالتالي يتأهل فعليا للمواطنة. لكن
شكرا سي برنين. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للجمعية المغربية للمعرفة التاريخية على هذه الدعوة وإتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه الفائدة المستديرة التي أعتبرها بأهمية المكان نظرا لأهمية التاريخ كمادة وكذلك كمفهوم بالنسبة للمواطنة، وكذلك لإتاحة الفرصة للحديث عن مكون التوجيه التربوي في التربية على المواطنة. الشكر الجزيل، ولكي نسهل التفكير والمناقشة في هذا المحور هناك مداخلة بسيطة باللغة الفرنسية، ولكن يمكن أن يكون التواصل باللغتين بالعربية والفرنسية من أي مشكل أثناء التفاعل مع الحضور الكريم ومع الأساتذة الحاضرين كذلك. إذن شكرا مرة أخرى، اسمحوا لي أنني سأقدم المداخلة. Le thème de mon intervention s'articule sur l'éducation au choix de carrière et surtout en se posant la question sur la contribution de cette éducation au choix de carrière à l'éducation à la citoyenneté, et qui est le thème principal de cette table ronde. Pour pouvoir un petit peu faciliter et aborder des éléments de réflexion sur cette contribution, commençons tout d'abord très brièvement par quelques définitions pour se mettre d'accord sur ce que nous voulons dire par éducation au choix de carrière, sur ce que nous voulons dire par orientation, et surtout nous parlons de l'orientation dans le domaine éducatif, c'est-à-dire l'orientation scolaire et professionnelle, et par la suite on essaiera de voir à l'aide de ces définitions et à l'aide de quelques éléments qui mettraient la lumière sur la réalité de cette orientation dans le système éducatif marocain, nous essayerons un petit peu de réfléchir sur le degré de la contribution de l'orientation à l'éducation à la citoyenneté. Donc très rapidement nous passons par quelques définitions qui nous permettraient un petit peu d'éclairer ce concept-là. Lorsque nous parlons d'éducation au choix de carrière, nous entendons surtout par là un programme, qu'il soit disciplinaire ou hors disciplinaire, qui permettrait surtout aux élèves, qui les aiderait à explorer autant les possibilités du marché du travail, et avant d'explorer les possibilités du marché du travail, explorer les possibilités de formation et d'études, mais aussi qui leur permet d'explorer leur propre potentiel, et sur la base surtout de l'exploration de leurs intérêts, de leurs valeurs et aussi de leurs attitudes. Donc soulignons ici l'exploration du marché du travail, mais l'exploration du propre potentiel de cet élève-là, c'est-à-dire la connaissance de soi, la connaissance de ses intérêts, et aussi la connaissance et l'identification et la priorisation, ou bien la hiérarchisation de ses valeurs, et aussi la connaissance de ses attitudes, ses points forts, ses limites, etc. Tout ça, ça lui permet de faire des choix. Et lorsqu'on parle d'éducation de choix, dans notre système éducatif, c'est surtout en le liant à l'orientation. J'ouvre une parenthèse pour dire que ce programme-là, dans certains pays, surtout au Canada, c'était un programme tout d'abord obligatoire, qui était dispensé à tous les élèves, mais par la suite, ça a été remplacé par un concept un peu plus large qui s'appelle l'école orientante, parce qu'on a jugé que l'orientation devrait devenir la mission de toute l'école et pas seulement d'une
simple discipline qui est séparée des autres disciplines. Donc je n'entrerai pas dans les détails de cet aspect historique de ce passage-là entre l'éducation au choix de carrière, surtout dans le milieu francophone dont on s'est inspiré largement, au principe le plus global et qui est adopté actuellement et qui est l'approche orientante dont je viens de parler. L'autre définition qui nous interpelle, puisque c'est de ça qu'on va parler par rapport à notre système éducatif, c'est l'orientation. Donc je rappelle, on parle de l'orientation scolaire et professionnelle, donc c'est le domaine éducatif. Et commençons par voir que dit l'UNESCO, bien sûr tout le monde la connaît, qui est référence dans le domaine éducatif, que dit l'UNESCO concernant l'orientation et comment elle définit l'orientation. Donc c'est la dernière définition qui a été présentée en 92 et qui est toujours d'actualité. Elle est présentée comme étant l'outil qui consiste à permettre à l'individu de se mettre en capacité de prendre conscience de ses caractéristiques personnelles et de les développer en vue du choix de ses études, de ses formations et de ses activités professionnelles dans toutes les conjonctures de son existence, avec le souci conjoint du devenir collectif solidaire et de l'épanouissement de sa personnalité et de sa responsabilité. Donc, si nous essayons d'analyser les composantes de cette définition, on se trouverait tout à fait à l'aise dans un thème qui traite de l'éducation à la citoyenneté. Et les autres éléments traitent surtout de la pédagogie, de l'éducation au choix et de l'accompagnement de cet élève-là. Donc on peut souligner juste quelques mots-clés, bien quelques phrases clés de cette définition, qui est la nécessité d'aider cet élève de le qualifier pour qu'il puisse connaître, découvrir d'abord ses caractéristiques personnelles. Et ces caractéristiques personnelles, ce n'est pas quelque chose d'automatique pour qu'il puisse le faire. Il faudra qu'il découvre son potentiel, ses caractéristiques, c'est-à-dire ses intérêts, ses aptitudes, aussi ses valeurs. Et on n'entrera pas dans le détail parce que les autres intervenants, aussi bien Cyril hier que les autres intervenants, parleront beaucoup plus en détail de l'importance des valeurs dans ce contexte-là, mais ça entre dans ce qu'on appelle les caractéristiques personnelles. Mais là, la définition, elle ne parle pas seulement de les connaître, de les découvrir, mais aussi de les développer. Tout en connaissant ces caractéristiques personnelles, il faudrait qu'il les développe. كنقولوا بالعربيه انه يسخن هذيك يطور الملكات والخاصيات الشخصيه ديالو يسخنها الى اعلى المستويات. هذه وحده من المهام ديال التوجيه. Pour faire des choix, ce sont des choix d'études, donc de cette formation et de ces activités professionnelles au pluriel. Il ne s'agit pas seulement d'un métier ou d'une activité professionnelle, mais de plusieurs. C'est pour ça qu'on parle de carrière qui n'est pas seulement un métier au singulier. L'autre phrase à souligner, c'est dans toutes les conjonctures de son existence, des conjonctures qui peuvent changer, que ce soit les conjonctures familiales, mais aussi les conjonctures de la société, du marché de l'emploi, au niveau national, mais au niveau mondial. Donc, avec l'évolution que nous connaissons dans le marché de l'emploi, la disparition de certains métiers, l'apparition de nouveaux métiers. Donc, on insiste sur cette question dans toutes les conjonctures de son existence, mais aussi avec quel souci. Et là, on voit qu'il y a un souci conjoint, donc qui prend en considération deux composantes. D'abord, c'est le devenir collectif solidaire. Et c'est très lié à la question de la citoyenneté. Là où il y a une question de devenir, il est collectif, ça ne concerne pas la personne toute seule, mais il y a le mot aussi solidarité. Donc il y a ce souci chez l'UNESCO de prendre en considération cette dimension d'un devenir qui est collectif et qui est solidaire, mais en même temps sans négliger l'épanouissement de la personne, l'épanouissement de sa personnalité, mais en même temps
l'épanouissement de sa responsabilité. Et responsabilité, surtout responsabilité sociale. Donc ça, c'est brièvement la définition de l'UNESCO que j'ai trouvé pertinente d'insérer dans une table ronde comme aujourd'hui parce qu'elle interpelle cette dimension d'éducation à la citoyenneté, surtout avec ce souci conjoint qui est cité à la fin et qui est le devenir collectif et solidaire. Passons à la définition qui est donnée à l'orientation dans la Charte nationale d'éducation et de formation, qui est incontournable, même si la mise en œuvre de cette charte est loin d'être achevée, avec toutes les critiques qu'on peut lui adresser, mais au niveau du discours, on ne peut pas ne pas citer ce qui est mentionné dans cette charte. Donc, au niveau de la charte d'éducation et de la formation, l'orientation est déclarée partie intégrante du processus d'éducation et de formation. Partie intégrante, juste لا يتجزأ. وعندما نقول جزء لا يتجزأ يعني أنه عندما نزيل هذا الجزء يبقى ذلك الجسم مبتورا، ممكن يكون مبتور كنعرفوا الأداء ديالو. إذا على صعيد الميثاق فالتوجيه جزء لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين. Et on donne après sa mission. Elle accompagnera et facilitera la maturation vocationnelle, les choix éducatifs et professionnels des apprenants, ainsi que leur réorientation chaque fois que de besoin, dès la seconde année du collège et jusqu'au sein de l'enseignement supérieur. Donc, très précocement, au début du collège, mais aussi jusqu'à l'enseignement supérieur, il s'agit d'accompagner cet élève pour l'éducation au choix de ses études et par la suite au choix de ses activités professionnelles. Donc, la charte était très ambitieuse dans ce domaine-là. Au niveau du discours, elle donne beaucoup d'importance à l'orientation et à l'accompagnement de ses élèves pour qu'ils deviennent des citoyens qui ont eu le choix de faire des études qui leur conviennent et des activités professionnelles qui leur conviennent. Maintenant, après ces deux définitions, l'une universelle à travers l'UNESCO et l'autre nationale à travers la charte, abordant quelques aspects de la contribution d'orientation à l'éducation à la citoyenneté. Je parle ici d'éducation à l'orientation parce que ici au Maroc, on n'a pas vraiment une matière qui s'appelle l'éducation au choix, on n'a pas une matière qui s'appelle l'éducation à l'orientation, mais sachant que la charte, elle a considéré l'orientation partie intégrante, elle a adopté ce qu'on appelle une approche éducative de l'orientation, et donc il s'agit d'éduquer cet élève-là, il s'agit de le préparer, de le qualifier pour prendre ses choix, et c'est ce qu'on appelle donc, sa contribution de l'orientation, en général pour faire des choix, mais pour nous, pour aujourd'hui, nous essayerons d'aborder jusqu'à quel point elle peut contribuer à l'éducation à la citoyenneté. Donc tout d'abord, l'ambition générale de l'orientation dans ce sens, c'est de faire de cet élève un acteur. أن يكون فاعل اختياراته، ما يكونش سلبي وتفرض عليه الاختيارات. Donc ça c'est vraiment l'axe principal sur lequel se base l'éducation au choix et surtout l'orientation. Et pour qu'il soit un agent, un acteur, il faudrait le qualifier. Et pour le qualifier, il faudrait lui faire acquérir des compétences. Donc c'est aussi axé sur les compétences. Donc l'élève est amené à construire des compétences et c'est pour ça qu'on le place lui et le développement de ces compétences au centre du système scolaire. Et c'est pour ça qu'on ambitionne qu'il soit un acteur. Donc il construit ses savoirs et ses compétences et il est responsable de son cheminement de carrière et donc il doit être pour cela préparé, qualifié et aidé à prendre des décisions scolaires et professionnelles convenables. Convenables, c'est-à-dire qui conviennent à ses intérêts, à ses aptitudes, mais aussi convenables, c'est-à-dire pour qu'il puisse exercer un métier qui est utile à la société. Et ça, par le biais des compétences transversales. Aussi, par le biais du travail sur les valeurs, comme on avait dit, sur identifier ces valeurs, les hiérarchiser et donner l'importance
à certains beaucoup plus que d'autres, et ça c'est du ressort de ses propres caractéristiques personnelles, mais aussi familiales, éducatives, avec, disons, certaines références aussi bien religieuses que familiales, etc. Et là, très rapidement, juste pour donner des exemples de ces compétences sur lesquelles essaie de travailler l'éducation à l'orientation d'éducation de choix, surtout ce sont des compétences transversales. Elles ne sont pas disciplinaires, mais elles sont transversales, c'est-à-dire elles sont nécessaires dans toutes les disciplines, mais dans la vie en général, que ce soit dans sa vie d'étudiant, aussi bien que, et aussi dans sa carrière professionnelle. Donc, quelques exemples de ces compétences, juste pour avoir une idée générale sur ça. Elles sont catégorisées tout d'abord comme étant des compétences d'ordre intellectuel, comme le fait d'exploiter l'information. Il s'agit bien de la traiter, de l'analyser avec un regard critique et de l'exploiter, de résoudre des problèmes, d'exercer son jugement critique. Comme ça a été dit tout à l'heure par Saïd Hassani concernant cette question que l'histoire, normalement, elle est censée aider et encourager l'exercice de ce jugement critique, justement. Donc c'est parmi les compétences transversales très importantes. Mettre en œuvre sa pensée créatrice, donc tout ça, ça nous interpelle pour cette éducation à la citoyenneté. Des compétences d'ordre méthodologique comme acquérir de bonnes méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l'information, de la communication pour faciliter ces méthodes de travail, des compétences d'ordre personnel et social, donc ça entre dans l'éducation aussi à la citoyenneté, comme actualiser son potentiel, mais aussi coopérer et travailler en équipe. Ça, c'est incontournable comme compétence à faire acquérir et développer chez nos élèves. Et des compétences d'ordre de la communication, c'est-à-dire communiquer de façon appropriée avec son entourage, bien écouter, relativiser son opinion et essayer de tirer profit des différentes expériences échangées par les autres. Donc c'est le minimum qui s'y est acquis dans cette question de communication comme compétence transversale. Et très rapidement, juste vu l'importance des outils, surtout numériques, il y a un exemple qui est lié à notre thème qui est la citoyenneté, un exemple d'un programme éducatif qui est utilisé dans l'éducation au choix et dans l'orientation scolaire professionnelle. Dans le système éducatif français, c'est parmi les programmes tout récents qui s'appelle Cité orientée. يعني المدينة الموجهة. La cité orientée, c'est un programme web, c'est-à-dire c'est une application web, mais interactive. Donc cette application, elle est axée sur la thématique de l'orientation scolaire et professionnelle, tout en intégrant le concept de la citoyenneté. Et tout simplement, dès que l'élève ouvre cette application et avec ce programme web, il se trouve devant une ville, devant une cité, avec des quartiers, avec des secteurs d'activité et avec des personnes. En faisant son chemin dans cette ville, il trouve des personnes. Et ces personnes, ce ne sont pas des dessins animés, ce sont des personnes en chair et en os, comme on dit, avec une histoire, avec leur nom et tout, et ils exercent des métiers. Il y a entre une trentaine jusqu'à une quarantaine de métiers très diversifiés, dans des secteurs d'activité très diversifiés. Et il essaie d'interpeller l'un de ces métiers, l'un de ces personnes avec son métier, et où, lorsqu'il clique dessus, la personne lui parle, ce qu'il fait comme métier, quel cursus de formation il a fait, c'est quoi ses ambitions pour la promotion dans ce métier, les conditions de travail, etc. Et comme ça, l'élève, bien l'étudiant, il se promène dans cette cité en faisant le lien entre les métiers d'une part, entre les secteurs d'activité d'autre part, entre ses propres intérêts, ses capacités, son système de valeurs, etc. Donc c'est l'un des programmes qui est en relation avec notre thème d'aujourd'hui, qui lie justement l'éducation au choix de carrière, au choix de métier, et qui lie l'orientation scolaire ou professionnelle à la vie quotidienne, à l'entourage de l'élève, qui
qui habite dans une cité donnée et qui interagit avec des professionnels donnés et avec des secteurs d'activité donnés. Donc c'était très brièvement un exemple pour illustrer de quoi on parlait. Comme conclusion, il s'agit de réfléchir pour notre table ronde sur l'état des lieux de l'éducation et du choix de carrière dans l'école marocaine et sur sa contribution à l'éducation à la citoyenneté. Et là, on avait parlé de la charte qui donnait au niveau du discours une place très importante à l'orientation en déclarant qu'elle fait partie intégrante du système d'éducation et de la formation. Mais qu'en est-il de la réalité? On est encore loin de là. La charte prévoit qu'au niveau de chaque établissement d'enseignement secondaire, c'est-à-dire chaque lycée, chaque collège, qu'il y ait un conseiller en orientation qui essaie d'aider justement ces élèves avec l'équipe pédagogique, avec l'administration, pour les accompagner pour la maturation de leur choix et pour qu'ils choisissent la formation qui leur convient et le métier qui leur convient par la suite. On est encore loin de cette couverture et on trouve un conseiller qui se charge de 3 à 4 établissements avec des outils de travail inadéquats, etc. La charte aussi prévoit une agence nationale d'orientation et d'évaluation, sachant qu'il y a une relation très importante entre l'évaluation et l'orientation, qui n'a pas encore vu le jour et ce n'est pas aussi pour bientôt. Et la charte prévoit une approche éducative dans le domaine de l'orientation qui met l'élève au centre du système d'éducation et de formation et qui le rend un acteur actif de son choix. Alors qu'en est-il de cette liberté de choix? La réalité aussi est loin d'être vraiment positive dans ce sens, surtout lorsqu'on sait que pour pouvoir avoir le choix, il faudrait être outillé. Il a parlé ce matin de cette question de l'outillage de cet élève en parlant de la contribution de notre ami cher collègue Khalid. Et c'est à l'école qu'il devrait être outillé. Et parmi les composantes de cet outillage, c'est les informations. Alors, quel type d'informations nos élèves disposent sur le marché de l'emploi, sur les métiers, avec tout ce qu'on a à dire sur la structure de ce marché de l'emploi? Donc, je n'entrerai pas sur les détails, mais la grande part des informations dont disposent nos élèves, c'est surtout sur les branches, sur les sections, et vraiment avec des informations très limitées, mais presque rien sur le marché de l'emploi et presque rien sur les métiers. Accordé à des élèves très brillants, ayant un baccalauréat avec 16-17 de moyenne générale, ayant un projet professionnel vraiment très précis, mais qui se voit refuser l'accès à certaines formations et bien sûr à certains métiers. Aussi, quelle égalité de chance devant ces élèves-là avec les contraintes que nous connaissons. Et aussi, quelle introduction dans les curricula, c'est-à-dire le manhaj tarbawiya, et quelle introduction des notions relatives à l'orientation, à l'éducation des choix, qui est une composante très importante et qui est l'ambition justement de l'approche éducative, c'est en adoptant le principe de l'infusion, c'est-à-dire dans les matières, aussi bien le français que l'histoire, que la géographie, que la mathématique, qu'il y ait des notions qui essaient de relier l'apprentissage de cet élève à sa réalité. Le chemin est encore long, il y a eu beaucoup de réalisations, mais le chemin est encore long pour répondre à cette ambition-là. Merci encore pour votre écoute. شكرا أستاذة أمينة على المساهمة في هذه المائدة التي تؤكد بأن المدرسة هي مختبر المجتمع، هي المجتمع المقبل، هي مستقبل المجتمع من خلال التدريب. أعطتنا وأظهرت لنا معطيات حول يعني تجربة الاختيار كما تعاش داخل المنظومة من حيث المبدأ بإمكاناته ومن حيث الواقع بإكراهاته. في المساهمة الرابعة في هذه المائدة هي الأستاذ عز الدين الأقصري لدرس
درس اقتصاديات التربية، ولكن درس العلاقة بين المدرسة والمجتمع المدني، وسيدافع عن فرضية مزعجة بعض الشيء على الأقل بالنسبة للذين يعتقدون اعتقادا تاما في أولوية المدرسة العمومية أو المؤسساتية، لأنه سيقدم عناصر علاقة مدرسة مواطنة من خلال محك المجتمع المدني والمدارس البديلة بين المزدوجتين التي يقترحها المجتمع المدني. طبعا سي عز الدين يتكلم على هذا الموضوع يتكلم بخلفية محددة، فهو مثلا أحد محرري التقرير العالمي حول التربية والرشوة لمنظمة ترانسبارنسي انترناسيونال. مع مراعاة واجب الوقت. صباح الخير. اولا كنشكر المنظمين لهذا اللقاء اللي هو لقاء جد مهم وكيطرح هذا المحور قضيه جد اساسيه هي القضيه ديال المدرسه التربيه والمواطنه. هيئه التقديم الفرنسيه، ولكن كذلك كما قيل من قبل يمكننا نتواصلوا باللغتين بإذن الله. Je voudrais donc présenter modestement une réflexion qui est encore, je dirais, en élaboration tout simplement, en avançant un certain nombre de données, un certain nombre de faits, en m'interrogeant sur deux niveaux. La question de l'école officielle, l'école formelle, l'école que nous connaissons, sans l'idéaliser, et également l'école que je pourrais considérer de la citoyenneté, l'école de la société civile. Et pourquoi je fais ce lien? Parce que je considère que la citoyenneté, c'est la citoyenneté aussi organisée et active et qui agit dans la société et qui a des engagements. Et je conçois ces deux niveaux pas en sous-estimant l'importance fondamentale, comme l'a dit Sylvie Kali, de l'école formelle officielle, mais en disant qu'il y a une complémentarité et il y a des évolutions qui doivent inspirer les deux formes, je dirais, d'école. Rapidement, l'école formelle, l'école officielle, c'est une construction, je pense que les historiens le connaissent mieux que nous, c'est une construction récente, telle que nous la connaissons, la forme actuelle de l'école. Elle est en évolution et elle a principalement deux fonctions, on peut dire, deux fonctions fondamentales. La première fonction, c'est préparer à la vie sociale, à la citoyenneté, dans le sens de ce qui a été dit, la démocratie, l'éducation aux droits humains, la reproduction sociale, l'interaction sociale et tout ça. Donc ça, c'est une dimension, à mon avis, qui est présente dans la plupart des projets ou des écoles qui existent au Parlement. Et la deuxième étant, ce qu'a évoqué Madame Jaouel aussi, c'est la préparation au travail, à la vie professionnelle, à l'insertion dans le marché du travail et à la contribution au niveau économique et au niveau de la production. Ce sont les deux principales, on peut trouver d'autres, culturelles et autres, mais ce sont les principales fonctions généralement assignées à l'école. Mon propos, c'est de dire ces deux fonctions. Je me situe dans le contexte marocain en particulier et je me situe par rapport à une réalité, pas par rapport à ce que nous souhaitons, nous imaginons, nous idéalisons. Ces deux fonctions, il me semble qu'elles sont problématiques, elles connaissent des problèmes majeurs. Nous avons globalement une école, il faudrait des heures pour en parler en détail. Nous avons une école en crise, qui se manifestent à différents niveaux, des déperditions scolaires. Je dirais malgré 15 années de réforme depuis la charte 2000, entre 2009, je parle uniquement du programme d'urgence, entre 2009 et 2013, 1,5 million d'enfants ont quitté l'école marocaine de manière précoce, et quand je dis de manière précoce, sans aucune préparation, à la vie, je dirais, aussi bien sociale qu'économique, etc. C'est-à-dire quand je dis social, c'est préparation aux outils, les outils de base, et au niveau économique, c'est un métier, etc.
Il y a de sérieux problèmes. Le Conseil supérieur de l'enseignement, il vient de publier, pas de publier, de faire circuler un rapport où on dit que 72% des enfants quittent l'école sans qualification, ils n'ont aucun avenir. 72%, etc. Une cohorte qui rentre à l'école, il y a 4% actuellement qui arrivent au niveau baccalauréat, etc. Donc je peux citer les données nombreuses et multiples qui soulèvent ce problème de déperdition énorme sur le plan quantitatif. Sur le plan qualitatif, tous les rapports qui convergent, nationaux et internationaux, la qualité est introuvable. Et les acquisitions de base sont non assurées. Et là, on peut rentrer dans le détail si vous voulez. À côté de ça, l'école connaît de plus en plus des problèmes de violence, d'inéquité, de déviance. Je donnerai, et là ça pourra nous ramener à la question, si vous voulez, de l'orientation. L'orientation, il ne faut pas l'idéaliser. Elle se passe dans une sélectivité considérable, avec un arrière-fond marchand, et avec des coûts élevés, et avec des perspectives très très limitées. En termes d'enseignement supérieur, on parle de 8% ou 10% qui pourraient éventuellement, si les conditions sont réunies, pour faire des choix. Mais bon, tout ça c'est... il y a également... Donc, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que les fonctions principales de l'école sont problématiques dans l'état actuel des choses dans notre pays. Et aussi dans d'autres pays, il ne faut pas... deuxièmement, il faut souligner aussi qu'il y a des mutations. L'école est en mutation. Elle est en évolution. L'école d'hier n'est pas l'école d'aujourd'hui. En tout cas, ce n'est plus l'école qui pourrait fonctionner correctement entre quatre murs. Il y a l'ouverture, il y a l'école réseau, il y a l'Internet, il y a les bases de données, etc. Tout cela est dans l'environnement de l'école et on ne peut pas l'ignorer si on veut faire marcher correctement l'école. Aussi, sur le plan sociétal, il y a une évolution qui s'opère, sachant que la société civile et les citoyens s'organisent de plus en plus pour apprendre et aussi pour défendre leurs droits et leurs projets, etc. Et donc ces mutations méritent ou devraient être tout simplement intégrées dans notre réflexion par rapport à l'école, qu'elle soit formelle ou non formelle. Je vais rapidement citer quelques aspects fondamentaux qui me semblent, sur la base d'une certaine documentation, qui ne fonctionnent pas ou qui posent problème également à l'école et qui ont un lien avec la citoyenneté, qui sont mal assurés ou mal pris en compte. La socialisation et vivre ensemble, est-ce qu'on l'apprendrait, est-ce qu'on l'apprend à l'école? La tolérance, la relativité des choses, l'attitude par rapport aux valeurs absolues, l'esprit critique, l'attitude par rapport aux tabous, et dans l'histoire, il y a des tabous aussi. La question de la communication d'échange, et ça renvoie à la deuxième fonction principale de l'école, à savoir est-ce qu'on prépare nos cadres, même quand ils sont techniciens très bien formés, est-ce qu'on les prépare à communiquer, à échanger, à travailler ensemble en équipe, etc. Et puis, toute la dimension qui concerne la sensibilité à l'éthique, la responsabilité et les droits humains. Et je vous assure que ce problème-là, par exemple, il est vécu de manière extrêmement violente à l'école. Quand vous avez des classes de 47 ou de 45, pas très loin de Rabat Salé, et que l'enseignant travaille avec 4 personnes ou 5 personnes qui peuvent comprendre, et qu'il demande aux autres de venir prendre des cours, et qu'il donne un examen quasiment où une partie connaît comment le traiter, ça crée des problèmes de déviance éthique et extrêmement graves et qui ont des implications sociales et sur la citoyenneté et un apprentissage négatif de la citoyenneté au sein de l'école. Un autre aspect, à mon avis, qui mériterait peut-être d'être introduit dans le débat, c'est quelle est la place de l'école formelle dans l'ensemble. J'ai cru bon de vous présenter quelques données sur le temps des Marocains, la dernière enquête qui a été faite par le HCP sur le temps des Marocains, comment ils se répartissent. Il y a un temps physiologique, le sommeil, etc., qui est très important, 44%.
Mais quand on voit un peu les parties qui concernent l'étude et la formation, on s'aperçoit que la place est très limitée. Il y a 2% pour les études et la formation, ce qui correspond à 29 minutes, et 28% pour le temps libre, qui inclut quelques aspects un peu de l'information, l'accès à une certaine connaissance. Mais globalement, comme vous pouvez le voir dans ce graphique-là, l'éducation peut-être des Marocains, elle ne se passe pas nécessairement de manière dominante à l'école. L'école occupe, ou l'espace éducatif, occupe 16%, alors que l'espace familial 61%, et les lieux publics 22%, et l'espace professionnel 2%. C'est pour dire que cette école que nous pensons peut-être, elle occupe tout l'espace, en fait elle n'occupe pas tout l'espace par rapport à la question de l'éducation et de l'apprentissage de la citoyenneté et des valeurs de la citoyenneté, d'où l'importance de la question de la société civile dans l'ensemble de l'apprentissage et de l'éducation et de la formation. Pour les jeunes à titre informatif, je vais aller rapidement. Le plus important, c'est peut-être de souligner que le temps consacré par les jeunes à l'éducation est limité, 1h41 minutes par jour pour les 15-24 ans. Et pour une partie très importante de l'éducation, elle se fait en dehors d'écoles formelles, famille, rue, travail, etc. Maintenant, revenons à la définition peut-être de la société civile pour pouvoir inscrire quelle est la place, si vous voulez, de l'école citoyenne par rapport à l'école formelle. Au niveau international, il y a plusieurs définitions, mais une des définitions qui est retenue par Cedicus notamment, c'est de faire la distinction entre ce qui est État, administration, ce qui est famille, ce qui est marché et le reste. Le reste, c'est la société civile. Et c'est toutes les activités partagées entre individus de manière formelle ou informelle, etc., etc. Et cet espace-là, il est très important. Et c'est un espace constructif du point de vue. On disait tout à l'heure que peut-être les droits humains ont été introduits dans les programmes éducatifs, etc. À mon avis, peut-être l'action des associations de droits humains au Maroc, ça a été un facteur majeur pour qu'on puisse progresser dans cette direction. Sans l'action peut-être des associations de droits humains, on n'aurait peut-être jamais pensé à commencer à poser les questions et mal les poser au sein de nos manuels scolaires. J'ai souligné que quand on parle de la société civile comme école ou comme domaine d'apprentissage, c'est par rapport à l'engagement, la dimension de l'engagement. Il y a certaines approches méthodologiques qui essayent de mesurer. On a fait un indice de la société civile qui prend 5 dimensions pour mesurer l'importance de la société civile, son développement et ses problèmes. Et parmi ces dimensions, il y a la question de l'engagement citoyen, il y a la question des valeurs démocratiques, pratiquées ou pas, la dimension organisation, la perception de l'impact, est-ce que la société civile a un impact, et puis la question de l'environnement, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ici, une autre étude qui a été faite indépendamment de celle du HCP, qui a été faite en 2010 pour justement cet indice de la société civile, qui souligne l'importance de la famille, mais qui souligne aussi l'importance de la société civile chez les citoyens de manière générale. Et qui sont engagés sur des choses fondamentales, la défense des droits, l'intérêt intellectuel, l'interaction avec d'autres personnes, mais aussi, dans certains cas, l'intérêt financier, etc. Et il y a eu une estimation en termes de contribution volontaire de la société civile en 2010 au Maroc, et l'estimation a donné 17 millions environ de journées de travail volontaires, ce qui est l'équivalent à plus de 4 milliards de dirhams, à 0,6% du PIB, et c'est beaucoup plus important que l'INDH à l'époque. La contribution de l'État en tant que tel. L'école formelle est soumise à des évolutions lourdes, à mon avis, il faut les prendre en considération.
des espaces et des expressions de la société civile qui se développent et se diversifient, il y a une société civile qui n'est peut-être pas enregistrée au secrétariat général du gouvernement. C'est tous les réseaux qui se mettent en place, les forums, etc., qui sont une société civile dans l'état actuel des choses. Les classes entre 4 murs versus apprentissage connecté en réseau, le maître de référence ou le serveur et le multimédia, l'école d'hier, peut-être largement encore aujourd'hui, fonctionne avec le maître, la référence. Cette situation, elle est de plus en plus dépassée parce que le référent n'est plus unique, n'est pas tout simplement le maître, etc. Et c'est des évolutions qui méritent d'être prises en considération. La vitesse de circulation de l'information, de son actualisation également. Ces évolutions et d'autres qui sont, que je considère importantes et lourdes et structurantes, elles méritent d'être prises en considération pour qu'on puisse avoir véritablement une évolution positive de l'école formelle. L'école publique formelle, elle fonctionne plus dans la sélectivité, l'isolement et à plusieurs vitesses. On ne peut pas parler de l'école publique. Dans l'école publique ou même dans le secteur privé, il y a les écoles multiples et diverses avec des dotations très différentes. À titre d'exemple, les écoles qu'on appelle satellites en milieu rural représentent 13 000 écoles. Elles sont en très grande majorité non dotées d'électricité, ni l'eau, ni la clim. Et ça, c'est un autre univers. L'école citoyenne, elle subit des menaces multiples. Je pense qu'on pourra peut-être dans le débat revenir sur ça. Elle devrait être des sources plutôt d'inspiration mutuelle et de complémentarité. Et c'est ma conclusion, à savoir l'école formelle devrait écouter ce qui se passe dans la société pour pouvoir avancer correctement. Merci. شكرا للسي سكين على هذا الحدث وتزيين التفكير في العلاقه بين الدراسه المواطنه من خلال تغيير المنظور الى هذه العلاقه. واعتقد بان هذه المائده تكون يعني بمداخلات قد فتحت يعني باب النقاش وأشارت إلى آفاق تطوير التفكير والاجتهاد في قضايا حساسة ومصيرية بالنسبة للمجتمع المغربي. إذا ربحا للوقت ويعني محاولة لتدبير إكراهه يعني نفتح باب المناقشة محدودة جدا، واحد 10 دقائق في المجموع، 5 دقائق للجمهور و5 للمتدخلين، رجاء يعني التركيز هناك إكراه في البرمجة، رجاء يعني التركيز القوي في طرح إذا كانت هناك من أسئلة، رجاء الكلمة للجمهور الكريم. هناك نقطة أساسية عادة ما يتم إهمالها ولكن نحس بها كمدرسين حين نكون في الفصل، سواء حين كنا ندرس في الثانوي أو حتى في العالي، وهو أن هناك قطيعة كبيرة جدا بين المنزل، بين ما يقع في المنزل وفي البيت. والسيزرمين حل فمه لأن هو سوسيولوجي ويعرف أهمية خطورة هذه النقطة. هناك يعني ما يقع في البيت من إهمال أو من رمي الكرة إلى الأستاذ أو إلى المدرسة أو إلى المجتمع أو إلى الدولة، بمعنى أنه أعتقد أن مسألة خطيرة جدا، وهي الوضعية التي يكون فيها التلاميذ سواء أطفال أو في سن المراهقة في البيت، وكيف يتعاملوا معهم الوالدين ديالهم والأهل ديالهم، ثم ما هو الحيز المخصص لهم داخل هذا البيت للقيام بواجباتهم المدرسية. ما كاينش مكان فضاء في البيت. الكتب، وانا تنقل دائما للطلبه ديالي، الدفاتر والكتب كاينين في كرتونه حدا الصباط وحدا الطحين وحدا الخبز. اذا فاعتقد ان لا توجيه ولا
مواطنه ولا ثم ان الدراري اللي تيخرجوا من الديور ما مرضيش حتى يحط حتى الزبل تيخرج يشري طونيك ب 40 ريال ويلوح الزبل في الطريق وكيخرج الزبل على محل. يعني القضيه ديال الملك ديال البيت اعتقد بان اساسيه جدا. الا ما كانش هناك تنسيق بين البيت وبين المدرسه فلا نحلم بان يكون هناك مواطنين من اي نوع. اعتقد هذا بصفه لفتح النقاش. Donc ma question sera posée à Madame Amina. Donc pensez-vous qu'il est nécessaire d'éduquer nos élèves? Pensez-vous qu'il est nécessaire d'éduquer nos élèves au choix d'orientation alors qu'ils n'auront pas le luxe justement de faire leur choix face aux contraintes du marché du travail? Et merci. Je voudrais poser uniquement une question pratique. Depuis l'indépendance, quelle a été la contribution de l'école à la formation des citoyens? Quels ont été les problèmes que l'école a eu à surmonter? Et puis ensuite, moi, je suis quand même étonné que parmi les intervenants, il n'y ait personne qui ait analysé, finalement, depuis l'indépendance, ça fait maintenant 60 ans, qui ait analysé l'évolution de cet aspect particulier. On ne veut pas parler ici des problèmes de l'éducation, mais uniquement celui de la formation du citoyen. Je vous remercie. شكرا للمتدخلين. أعطي الكلمة للمساهمين للمساهمة في هذا النقاش ربحا للناس. غادي نبدا بسياسة. Bon, peut-être que je vais répondre. Oui, rapide. Pour la dernière question, je pense que ça demanderait beaucoup de temps pour aller dans le détail. Mais je vais citer le ministre actuel de l'Éducation nationale qui a fait un entretien avec la vie économique qui disait en 60 ans, nous n'avons pas pu construire un système éducatif qui fonctionne et il nous faudrait 14 à 15 ans pour mettre les bases pour une nouvelle génération, etc. Ça ne veut pas dire, je fais tout simplement le constat, ça veut dire qu'il y a de très sérieux problèmes dans le fonctionnement du système éducatif et de son rendement interne et externe, c'est-à-dire au niveau du système et au niveau du marché du travail. Non plus, il y a de très difficultés pour que les gens puissent faire des choix. Et il y a des problèmes aussi bien au niveau de l'évaluation pédagogique qu'au niveau de la capacité des choix. Les écoles, par exemple, les grandes écoles ou la médecine, etc., la capacité d'accueil est très limitée et donc le choix est très limité. Il faut ajouter à ça que de plus en plus les études deviennent très coûteuses et que ce ne sont que des catégories sociales qui ont vraiment des conditions très avantageuses qui peuvent accompagner leurs enfants dans les choix. Et ça, c'est un problème de politique publique. Voilà, je m'arrête là et les collègues peut-être peuvent répondre à d'autres aspects. Bon, peut-être pour la dernière question, je pense que la tâche de l'école auparavant était beaucoup plus facile. Disons, juste au lendemain de l'indépendance, le rôle de l'école était plus facile pour l'éducation à la citoyenneté, dans la mesure où les enseignants de l'époque étaient bien formés pour cette tâche, que les classes étaient raisonnables, c'était de 20 à 25 élèves par classe, et que la famille soutenait l'école, était derrière. Et il y avait une solidarité entre la famille et l'école pour éduquer les élèves. Aujourd'hui, la tâche est devenue beaucoup plus difficile. D'abord, la société elle a beaucoup changé.
nos classes, le système éducatif, il est vraiment en faillite. Je pèse mes mots, il est en faillite. Et dire qu'il nous faut 14 années pour résoudre ce problème, j'estime que c'est de l'inconscience, parce que c'est urgent. Nous ne pouvons pas attendre 14 années pour résoudre le problème de notre système éducatif. Donc la société, elle a beaucoup changé et les conditions de l'enseignement sont devenues très difficiles. D'abord, il y a eu une accélération au niveau de la formation des maîtres et tous ne sont pas préparés pour cette tâche. Et les conditions de travail, quand on a 40, 50 élèves ou je ne sais combien parfois par classe, et il y a une sorte de démission de la famille au niveau de l'éducation, au point que aujourd'hui, dans les écoles, les parents viennent pour justifier l'absence de leur enfant, leur mauvais comportement, etc. Alors qu'auparavant, ce genre de problème ne se posait pas. La famille était toujours au rendez-vous pour ce qui est des consignes données par l'école. Merci. Merci Mustafa. Amina. Donc très rapidement par rapport à la question de l'absence de choix effectivement dans le marché du travail et comment on peut éduquer ces élèves au choix, c'est là la pertinence de l'éducation au choix. C'est, comme on avait vu dans cette définition, il devrait le faire dans toutes les conjonctures de son existence, y compris lorsque le marché du travail est comme il est et avec le taux de chômage que nous connaissons, si on met l'accent sur le développement des compétences transversales. Et qui dit transversal, c'est-à-dire outiller cet élève pour que s'il ne trouve pas dans le marché du travail le métier ou bien la carrière de son rêve, qu'il puisse être capable très rapidement de se recycler et de trouver selon ce qu'offre le marché et la conjoncture, aussi bien nationale qu'internationale, un autre champ d'activité qui pourrait lui correspondre. Mais bien sûr, avec la condition d'outiller ces élèves et de travailler sur ces compétences transversales qui sont tellement importantes, mais l'offre dans le marché du travail, ce n'est pas notre problème, c'est le problème des politiques publiques, comme il a laissé expliquer. Merci beaucoup. إذا بتدخل الأستاذة أدنى هذه المائدة، ولكن ننهيها بأول سؤال أثاره خليل، وهو بالفعل أنه علينا أن نعيد التفكير في هذه العلاقة بمعيش المؤسسة. وهنا نعم للفلسفة، نعم لعلوم التربية، نعم للاقتصاد، نعم للعلم، لابد من نوع من جواب من يلاحظ ما يقع فعليا في العائلة. لنقارن فيلسوف كان يعتبر بأنه لا علاقة له بالواقع وفي برج عالي وهو كان مدير لمؤسسة، كان يقول بأنه من حق المدرسة أن ترفض الأطفال إذا جاءوا غير مربين. إذا لم تقم عائلتهم بتربيتهم التربية الأولية من حق المدرسة أن ترفضهم. وكان يقول للآباء إذا أردتم أطباء أكفاء، إذا أردتم مهندسين يبنون القناطر ولا تنهار، إذا أردتم قادة جيش أكفاء ابتعدوا عن المدرسة ولا تأتوا إلى المدرسة وترشوا الأساتذة. شكرا.